अस्सलाम वालेकुम वीडियो की हाल है ठीक ठाक हो। मैं थोड़ा वीर साकम महर यूट्यूब चैनल साझा पंजाब देखदियां अखां सुनदे कन्नां नूं साकम महर दा सलाम पहुंचे। सियाणे कहंदे आ खेत उजाड़न बाहरले ते डांगा खावन बकरियां। साडे मुल्क दे विच ये हालात जिहड़े बने आ कि इनू जिहड़ा ना खाण वाले जिन्ने भी वड्डे वड्डे आ ना उन्हां इनू रज खादा वा जिहड़ी कोई गल करन वाली नहीं। ते मैं कहना कि इस तरह का खादा कि हुण जिहड़ा ना वो भरना आवाम नूं पैण लिया कि वो वड्डे वड्डे ते खा के कुछ मुल्कां तो बाहर चले गए, कुछ जिहड़ा वा पाकिस्तान ची साइड ते लग गए। ठीक आ ते भरन कौन डे आ असीं तुसीं ये गरीब आवाम जिन्हां दे उपर अगे महंगाई दा जिहड़ा वा ना कहर टुटिया पिया वा कि जिहड़ा को बेचारा माड़ा बंदा ना गरीब बंदा वा अपने घर का सिर्फ वो खर्चा चला सकता सिर्फ ठीक हो गया। उन्होंने तरह तरह के टैक्स वा है उन्हें बाहर निकलना तो उहदे मोटरसाइकिल च उन्हें तेल पाउणा ते टैक्स, उन्हें मोबाइल दे विच लोड कराउणा ते उत्ते टैक्स आ, उन्हें जे अगर मेन रोड ते किसी ते चढ़ना या मोटरवे ते चढ़ना तो उहदे ते टैक्स वा। उन्हें अगर उस बंदे ने मिसाल के तौर पर ये दुकान ते किसी ते जाना तो उत्ते भी उन्हें जिहड़ी भी चीज़ लैनी है हर चीज़ ते टैक्स आ। ते जिहड़ा तगड़ा बंदा उहदी बिजली भी फ्री आ, उहदी गैस भी फ्री आ। ठीक है, उन्होंने सरकारी गड्डी भी मिल जानी है, उन्होंने सरकारी भी कोठी भी मिल जानी है, सरकारी घर भी मिल जाना, उन्होंने हर चीज़ फ्री है। ठीक है, उन्होंने तो कोई उन्होंने तो रौला ही कोई नहीं, उहदे वास्ते महंगाई चली जाए जिन्नी मर्जी अरूज ते उहदे वास्ते तो महंगाई होई नहीं। जो उन्होंने सरकार ने सपोर्ट करी जानी है तो सरकार ने कितों पैसे किहड़े पैसे ना सपोर्ट करनी है, जिहड़े असीं तुसीं साडे कोलों जिहड़े इकट्ठे कीते आ टैक्स दे लगा लो है उन्हां दे उत्तों सरकार ने उन्हां नूं वड्डियां ने सपोर्ट करनी है जिहड़े कि पहले ही ठीक ठाक ने, और फिर उन्होंने लखां दे हिसाब नाल तनख्वाह भी लई जानी है सरकार दे कोलों। ते बोझ किहदे ते आ वो साडे वर्गियां गरीब आवाम ते गरीब गुरबा लोगां ते है। इन्हां नूं उन्हां ने किस काम ते लाता वा आवाम नूं कि यार आना हुण साडे घरां दे अंदर बीबियां दा हाल ही वेख लईए ते बीबियां नूं उन्हां ने नहीं जी वो बेनज़ीर वाले पैसे जिहड़े आ ना वो लाए उन्हां ने। बहुत अच्छी गल आ गौरमेंट जिहड़ी आ लोगां नूं सपोर्ट कर रही है, मैं ये नहीं कहंदा कि माड़ी गल आ, लेकिन होना ये चाहिदा वा कि यार जदों दे ना बीबियां नूं ये पैसे मिलण लग पे वे बीबियां ते भाई वैसे ही उन्हां दे मूड ही होर हो गए आ बंदियां दे नाल घरां च। उन्हां नूं पता सानूं महीने बाद रुपया 10-15 हज़ार आ जाना वा, 20 हज़ार आ जाना वा या 3 महीनों बाद इकट्ठे मिल जाने। उन्हां दे ते हिसाब किताब ही उन्हां दे ते टौर ही बदल गए होर हो गए उन्हां दे ते उन्हां ने भाई ये काम वो बन गया वा कि पहली या तो इहदा इदां हल करदे कि पैसे भी मिलते औरतां नूं और गौरमेंट के खजाने च भी पैसे नाल जाते और एक पाकिस्तान का नाम भी बनता बैन अवी सतह पर। जिस तरह कि हुण असीं देखिए कि साडा फैसलाबाद जिहड़ा शहर आ मेन शहर आ ते ये बहुत वड्डा संती शहर गिणिया जाता, पाकिस्तान का बड़ा ही मशहूरो मरूफ संती शहर आ, हर तरह की सनतकारी इत्थे मौजूद आ। ठीक है, गौरमेंट नूं चाहिदा सी कि यार चलो असीं नाकस जे बंदे आ, साडी आवाज़ ते पता नहीं दूर तक जानी है या नहीं जानी। ठीक आ, कुछ लोगों ने वीडियो नूं भी कह देना शायद भी ये सही नहीं जी इन्हां ने गल कही है, लेकिन मैं कहना कि यार इस तरह तो निज़ाम होना चाहिए सी कि बीबियां जिहड़ियां हकदार ने, जिहड़ियां हकदार बीबियां ने ना इन्हां पैसिਆਂ ਦੀਆਂ उन्हां दे कोई बच्चे यतीम आ, वो आप खुद बेवा ने या उन्हां दे घर दे अंदर कोई अफराद मजूर आ उहदे वास्ते वो हकदार आ ते उन्हां नूं मिलने चाहिए। मैं नहीं कहंदा कि नहीं मिलने चाहिए, लेकिन जिहड़े ते मजूर अफराद ने या जिहड़े बहुते ही ज़ईफ आ जिहड़े बेचारे बाहर अंदर जाके उत्थे पैसे लाइनां च लग के नहीं लै सकदे यार, उन्हां नूं बकायदा गौरमेंट नूं ये सहूलत देनी चाहिए सी कि यार उन्हां दे पैसे डाक च पाउंदे उन्हां दे घर पहुंचण पैसे। यार साडे कोलों टैक्स नहीं लैंदे, साडे कोलों लैंदे आ ना टैक्स, असीं भी खड़ के दिन्ने आ ना कि आ लाओ, असीं जे रस्ते च जा रहे हैं रस्ते ते चुंगी आई तो उत्थे खड़ के जाके उन्हां नूं पहुंच के दिन्ने आ कि आ लाओ साडे कोलों लैण नहीं आउंदे है। इस वास्ते गौरमेंट नूं चाहिदा सी कि यार उही पैसे जिहड़े डाक दे रहीए उस बंदे दे घर पहुंचदे जिहड़ा इहदा हकदार आ, फिर गौरमेंट नूं भी पता हुंदा कि असीं आ पहुंचाते आ। हुण इहदे विचों जिन्ना पैसा मिल रिहा गौरमेंट दे रही है, इहदे विचों 90% पैसा जिहड़ा उन्हां लोगां दे कोल जा रिहा कि जिहड़े हकदार है ही नहीं इन्हां पैसिਆਂ ਦੇ।
ਔਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 10% ਸਿਰਫ ਹੱਕਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜ਼ਈਫ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਣ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ 10,000 15,000 ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਮੁਲਕ ਵਾ, ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਮੁਲਕ ਯਾਰ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹੌਜ਼ਰੀ ਟੈਪ, ਮਸਲਨ ਗੋਜਰਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ, ਇੱਧਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੇਨ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਆਇਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੌਜ਼ਰੀ ਟੈਪ ਹੌਜ਼ਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਾਰਜਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਰਕਾ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਮਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਬਣਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਲ ਆਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਤੇ ਕੱਲੀ ਬੱਚੀ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ, ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਹੀ ਆ 4 5 5 6 6 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਲਦੈਨ ਜ਼ਈਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਯਾਰ, ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਉਸੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰ ਗਏ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਈਫ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਧੱਕੇ ਵੱਜੇ, ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਯਾਰ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਉਹ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਫਰਦ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ ਉਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਏ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹੈਲਮਟਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉੱਠਣ ਡਏ ਸੀ ਨਵੇਂ ਜਵਾਨ, ਉਹ ਹੈਲਮਟਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਵਨ ਵੀਲਗਾਂ ਤੇ ਰੇਸਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਤੇ ਕਈ ਮਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਵਾਲਦੈਨ ਵਿਚਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਲਮਟਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਪੱਠੇ ਡੱਕੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੱਠੇ ਡੱਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜੀ, ਦਾਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੇ ਪੱਲੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੋਟਾ ਮੇਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰ ਜੀ ਆ ਦਾਤੀ ਪੱਲੀ ਅੱਗੇ ਪਈ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਵੱਢ ਲੈਣਾ।